আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? বিদেশি নারী বিবাদে পড়লে সবচেয়ে একটা ইমেল আমরা সবাই ব্যবহার করি। ইমেল ব্যবহার করতে গেলে দেখবেন মাঝে মধ্যে কিন্তু বাইরে Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after মেসেজে it. একটি মেসেজ I পাবেন got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. আপনি একজন I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no শুধুমাত্র love এভাবে for the fakeness. If you wanna play হওয়ার tough পরে and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. তুমি রিসিভ করো, তুমি জন্য অপেক্ষা কর, বাকি অর্ধেক অথবা একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিবে যে তুমি এত পার্সেন্ট ব্যবহার করবা, আমি এত পার্সেন্ট ব্যবহার করব। এটার ডলারগুলো ভালো একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, হয়তো ল্যান্ডে করতে হবে, না হয় হাসপাতালে করতে হবে, না হলে আশ্রমে করতে হবে। এরকম একটা প্রস্তাব দিবে। দেন প্রস্তাব দেওয়ার পর তার সাথে ভালোবাসার একটা সম্পর্ক তৈরি করবে এবং বলবে আমি এগুলো পাঠাই, আমি যাব, বাংলাদেশে যাব, যাওয়ার পরে তোমাকে নিয়ে আসবো দিয়ে করে আমরা ইউএসএ অথবা কানাডাতে সেটেল হব। এরকম একটা ফলোয়ান দেখাবে আপনাকে। দেখানোর পর ও ওই বক্সটা অর্থাৎ মূল্যবান বক্সটা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিবে। বলবে তুমি এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করো অথবা তোমার বাড়িতে দিয়ে আসবে। এরকম একটা কথা বলবে। কথা বলার এক পর্যায়ে ও পাঠিয়ে দিবে, বলবে যে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এয়ারে, কাস্টম ক্লিয়ারেন্স আমি দিয়ে দিচ্ছি, সব কিছু আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দেওয়ার পরে যখন একদিন পরে আপনাকে বাংলাদেশের যে কোনো একটা প্রতারক আপনাকে ফোন দেবে। ফোন দিয়ে বলবে আমি কাস্টমসে চাকরি করি, অথবা কাস্টমসের অফিসার অথবা শিপের অফিসার, আপনার একটি মূল্যবান বক্স আসছে, ওটা আপনি রিসিভ করতে হবে। রিসিভ করতে হলে আপনাকে এখানে
একটু 20,000, 30,000 অথবা 50,000 টাকা পরিশোধ করতে হবে, কাস্টম ফি হবে। তো আপনি লোভে পড়ে ওই টাকাটা কি করলেন, ওই লোকের কাছে পাঠাই দিলেন। পাঠিয়ে দেওয়ার পরে ও এখন আবার বলবে, দ্বিতীয়বার বলবে, এখানে স্ক্যানারে ধরা গেছে, এখানে নগদ অর্থ আছে, এই অর্থ ছাড়াইতে হইলে তোমার কাছ থেকে 50,000 টাকা দিতে হবে। তারপরে 50,000 টাকা আপনি লোভে করে দিয়ে দিলেন। দিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে বলবো যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ধরছে, NICI ধরছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কথা বলবে আপনার, এখানে 1,00,000 টাকা লাগবে। আপনি লোভে করে তাও দিলেন। দিতে দিতে একসময় বিগ একটা অ্যামাউন্টে পরিণত হয়ে যাবে। 8,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 25,00,000, 30,00,000 নেওয়ার পরে এখান দিয়ে দুইটা কাজ চলবে। একটা হলো যে আপনার যে বান্ধবী, ও আপনাকে মেসেজ দিবে, আমি ডিউটিতে আছি অথবা জরুরি মিটিংয়ে আছি, তুমি এটা নিয়ে নাও, পরে আমি তোমাকে দিয়ে দিই। এখান দিয়ে যে বাংলাদেশ থেকে ডিলিং করবে, ও বলবে আপনাকে যে এখানে সমস্যা হচ্ছে, তুমি তাড়াতাড়ি টাকা পাবা। দুই দিক থেকে আপনাকে মানসিক চাপে রাখবে। এক পর্যায়ে আপনি টাকাগুলো সবগুলো পরিশোধ করতে বাধ্য হয়ে যাবেন, ওদের অনুগত হয়ে যাবেন। এক সময় যখন তাদের টাকা পয়সা সবগুলা নেওয়া শেষ হবে, আপনাকে গুড বাই, আপনার সাথে সকল ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিবে। আপনার সাথে যে সমস্ত জায়গায় ডকুমেন্টস আছে, অর্থাৎ যতগুলো কথাবার্তা হয়েছে, সবকিছু ডিলিট করে দিবে। তো এইসব প্রতারকের কাছ থেকে সাবধানে থাকবেন, কোনো রকম ফাঁদে পা দিবেন না। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।